هادي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم قرة عيني لي ولك سواك برادران عزیز، یہ میرے لیے مقام شرف ہے کہ جنت میں جنت والوں کا ذکر، جنت کے سردار ہیں ان کے در پہ ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پریشانوں کو سکون ملتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اگر کوئی خطا کر کے آتا ہے تو آزاد بن کے جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں گنہگار بن کے آتا ہے تو حر بن کے جاتا ہے۔ یہ کربلا کی سرزمین اور ہمارے لیے شرف کا مقام کے کربلا میں مولا کا ذکر۔ عزیزان محترم، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ لوگوں کا، کیونکہ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے کہ زیارت کے لیے بھی جانا ہے وہاں سے اسلام کی حرم، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید کو خلق کیا اپنے آخری پیغمبر پر، اس سے پہلے پروردگار عالم نے بہت سے صحیفے اپنے نبیوں پہ نازل کیے، اور جو 4 مخصوص کتابیں ہیں وہ بھی اپنے نبیوں پہ نازل کی، لیکن جو بھی نبی آتا گیا اس کا صحیفہ اس کے ساتھ ختم ہوتا چلا گیا، چاہے جناب ابراہیم ہو، چاہے جناب نوح ہو، چاہے جناب موسیٰ ہو، چاہے جناب داؤد ہو، ان کی کتابیں ان کے ساتھ چلی گئیں۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو قاعدہ قانون یہ تھا کہ پروردگارہ تیرا حبیب جا رہا ہے تو اس حبیب کے ساتھ تو نے جو کتاب کو نازل کیا ہے اس کو بھی بھیج دے، اس کتاب کو بھی تو ختم کر دے۔ لیکن پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو خلق کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پروردگار عالم تیرا حبیب جا رہا ہے اس دنیا سے، خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کتاب کو بھی ختم کر دے۔ پروردگار عالم نے کہا نہیں، ہم نے اس کتاب کو خلق کیا ہے اور اس کتاب کے ساتھ ساتھ ہم نے نبی کو خلق کیا اور نبی کے جانشینوں کو خلق کیا ہے، نبی کے جانشینوں کو خلق کیا ہے جو اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ قرآن موجود ہے، اگر قرآن جب تک دیکھیے قرآن موجود ہے تو سمجھیے گا کہ وارث قرآن بھی موجود ہے۔ اگر قرآن موجود وارث قرآن نہیں موجود تو وہ قرآن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن جب تک رہے گا جب تک وارث قرآن رہے گا، جب وارث قرآن نہیں ہوگا تو قرآن بھی نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے، پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا پیغمبر کے قلب پہ، کہا کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ جیسا ریزا ہو جائے، پہاڑ ختم ہو جاتا ہے۔ قلب پیغمبر پہ پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا۔ پروردگار عالم نے قرآن کو باقی رکھا کیونکہ جانشین پیغمبر باقی، اور آخری امام ہمارے ابھی پردے میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ایام ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے عبادت میں مشغول ہیں۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں پروردگار عالم ان کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہر عمل ہمارا ایسا ہونا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں کہ اس سے لگے کہ ہاں کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر
सारे आज़ाद वाले जितने भी हमारे हैं सब से ये लगे कि हम रोज़ा रखे हुए, ये नहीं कि हमने किसी को इज़हार के ज़रिए से तकलीफ पहुँचाया रोज़ा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। पैगम्बर के जानशीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब जिनको रसूल ने हुक्म परवरदिगार गदीर के मैदान में मौला बनाया था, लोगों के सामने ऐलान किया था। कुरान मजीद मैंने जिस आयत को आपके सामने थोड़ा सा जुज़ उसका पढ़ा है, ये उस वक्त जनाब आसिया ने कहा जब मादर मूसा को हुक्म हुआ था, ए मादर मूसा, मूसा को एक संदूक में बंद कीजिए और दरियाए नील के हवाले कर दीजिए। माँ है परेशान हुई, माँ की ममता जागी कि कैसे फर्जंद को दरियाए नील के हवाले करें, लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा, ऐ मादर मूसा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दरियाए नील के हवाले आप कीजिए, हिफाजत मैं करूँगा। जनाब मूसा की माँ ने जनाब मूसा को दरियाए नील के हवाले किया। कुरान कहता है कि जनाब मादर मूसा ने जनाब मूसा की बहन को हुक्म दिया कि देखो इस संदूक के पीछे पीछे जाना, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन के हाथ ये संदूक लग जाए और वो मूसा को नुकसान पहुंचा दे। जनाब मूसा की माँ जनाब मूसा की बहन उस संदूक के पीछे भी नहीं चली। क्या देखती हैं कि उस संदूक को फिरौन के कारिंदों ने दरियाए नील से निकाल लिया, और जब दरियाए नील से निकाला और निकालने के बाद लेके आए, जनाब आसिया ने जैसे ही उस संदूक को देखा, मालूम क्या इस संदूक में क्या है, जब उस संदूक को खोला गया, एक खूबसूरत सा बच्चा, जैसे ही जनाब आसिया ने देखा, फौरन का कुर्रत ऐनी ली व लका, ये मेरी आंखों की ठंडक है। जैसे ही ये कहा, यहाँ पे अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब कहते हैं कि अगर यहाँ पे फिरौन भी कह देता कि ये मेरी आंखों की ठंडक है तो फिरौन मोमिन हो जाता है। सलवात पढ़े। जैसे ही जनाब आसिया ने कहा कि मेरी आंखों की ठंडक है, फिरौन चुप रहा, खामोश रहा। क्यों? इसलिए कि मासूम की मोहब्बत उसी के दिल में होगी। मासूम को देखकर वही कह सकता है कि मेरी आंखों की ठंडक, जिसके दिल में मासूम की मोहब्बत होती है, और जिसके दिल में मासूम की मोहब्बत नहीं होती वो खामोश खड़ा रहता है, बोलता नहीं है। एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद। यह मासूम की मोहब्बत, यही जनाब मूसा है। जनाब मूसा के लोगों ने मालूम किया है, मूसा ये बताइए आप सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म आपके पास है, सबसे बड़े आलिम आप हैं। जनाब मूसा ने कहा मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। जैसे ही जनाब मूसा ने कहा, हुक्म परवरदिगार हुआ है, मूसा जाओ इल्म हासिल करो। जनाब मूसा को हुक्म हुआ कि इल्म हासिल करो। जनाब मूसा चले, कहाँ गए? जनाब खिज़्र के पास। आप लोग सुनते रहते। जनाब खिज़्र अल्लाह के नेक और साले बंदे हैं, हुक्म इल्म हासिल करो। जब ये दोनों दरिया के किनारे पहुँचे, जनाब खिज़्र और जनाब मूसा, एक परिंदा आया, आने के बाद उसने अपनी चोंच में पानी लिया और लेने के बाद आसमान की तरफ उड़ा। उड़ने के बाद उसने अपनी चोंच से पानी को गिराया। जनाब मूसा ने जनाब खिज़्र से मालूम किया कि ये परिंदा क्या कहना चाहता है। जनाब खिज़्र ने कहा ये परिंदा ये कहना चाहता है कि देखो तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे पास हमने मूसा को भेजा है कि इल्म हासिल करो,
परवरदिगार आलम ये बताना चाहता है कि देखो तुम्हारा इल्म इस कतरे के बराबर है जो समंदर से एक कतरा इसने अपनी चोंच में लिया है। इस कतरे के बराबर तुम्हारा इल्म है। किससे? जनाब खिज़र से। कौन कह रहा है? फरिश्ता कह रहा है। बस शक्ल परिंदा ये फरिश्ता आया था। आने के बाद यही जनाब खिज़र है। कभी सोचे जनाब खिज़र ये सोचे कि जनाब मूसा मेरे पास इल्म हासिल करने के लिए आए। जनाब खिज़र के अंदर मैं आई। परवरदिगार आलम ने कहा ऐ जनाब खिज़र आपके अंदर मैं आई है, मैं आपकी मैं को तोड़ दूंगा। आइंदा ज़माने में एक ऐसे दर पे भेजूंगा, जहाँ जाने के बाद तुम सवाल करोगे, तुम शागिर्द बनोगे और वहाँ के बच्चे तुम्हारे उस्ताद बनेंगे। यही हुआ। जनाब खिज़र आए, रसूल इस्लाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। आप खुतबा दे रहे थे। क्या देखा कि जनाब खिज़र आ रहे हैं। जनाब खिज़र आए, आने के बाद जनाब खिज़र बैठ गए। रसूल इस्लाम ने जैसे जनाब खिज़र कुछ बोलना चाहते थे, एक मरतबा रसूल इस्लाम ने इमाम हसन की तरफ इशारा किया कि तुम्हारे सवालों के जवाब ये बच्चा देगा। जैसे ही इमाम हसन की तरफ जनाब खिज़र मुतवज्जे हुए, एक सलवात पढ़े। अरे वो नहीं सिकरी दे रहा। जनाब खिज़र जैसे ही जनाब इमाम हसन की तरफ मुतवज्जे हुए, जैसे ही मुतवज्जे हुए, इमाम हसन ने एक मरतबा जनाब खिज़र से कहा कि सवाल भी मैं बताऊं, जवाब भी मैं बताऊंगा। वो और होते हैं उम्मत के बच्चे जो सवाल करने से भी घबराते हैं। ये आले मोहम्मद के घराने के बच्चे हैं, जो सवाल करने से जवाब भी बताते हैं और सवाल भी बताते हैं। ये आले मोहम्मद के घराने के बच्चे हैं। इमाम ने कहा कि तुम्हारा यही तो सवाल है कि सबसे भारी चीज़ क्या है? सबसे भारी चीज़ पत्थर है, पत्थर से भारी लोहा है, लोहे से भारी आग है, आग से भारी पानी है, पानी से भारी बादल है, बादल से भारी अर्श है, अर्श से भारी फरिश्ते हैं और फरिश्तों से भारी अम्र खुदा है जिसके मालिक हम हैं। इमाम बताना चाहते हैं पत्थर है जिसको लोहा काट देता है, लोहा है जिसको आग पिघला देती है, आग वो है जिसको पानी गुलजार कर देता है, बुझा देता है, पानी वो है जिसको आग वो है जिसको पानी गुलजार कर देता है, और पानी वो है जिसको बादल अपने दोष पे लिए हुए फिरते हैं, और बादल वो है जिसको हवा अपने दोष में लिए फिरती है, और हवा वो है जो मलकुल जो फरिश्तों के इशारे पे चलती है, और फरिश्ते वो हैं जो अमर खुदा के इशारे पे चलते हैं। और इमाम फरमाते हैं उस अमर खुदा के मालिक हम हैं। एक सलवात पढ़े। मोहतरम, ये आले मोहम्मद के घराने के बच्चे, किसी ने आले मोहम्मद की अजमत को नहीं पहचाना, इसीलिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो थक गया हूँ इंसान मोहतरम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे असहाब मुझे न मेरे नाना को मिले, बाबा को, न मेरे भाई हसन को मिले, ऐसे असहाब है सुहैर इब्न कैन है जो इनका नज़रिया ये था कि एक ही नबी की उम्मत आपस में जोड़ा कर, इन्होंने जंग से कतई ताल्लुक़ कर लिया था, तिजारत में मशरूफ़। ये तिजारत क्या करते थे? इत्तेफाक किया हुआ कि मक्के से इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला और ये हज करके आ रहे थे, साथ साथ काफिला था सुहैर इब्न कैन। आखिर यह हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिद को भेजा कि जाओ सुहैर को बुला के। जैसे ही सुहैर के पास कासिद हुसैन आया, जनाब सुहैर बैठ गए थे खैमे में। बैठने के बाद सोचने लगे। बीवी ने मालूम किया क्या सोच रहे हो? कहा मुझे पता है मौला हुसैन क्यों बुला रहे हैं।
مولا حسین جنگ کے لیے بلا ہے اور میں اس جنگ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں جس میں دو مسلمان آپس میں جنگ کریں۔ ایک مرتبہ زہیر کی بیوی کہتی ہے تمہیں فرزند رسول بلائے اور تم نہ جاؤ، ڈر کے بیٹھ جاؤ۔ آج تک لوگ چہر بلی کی مثال دیا کرتے تھے، لیکن آج سے زہیر پورے عرب میں تمہاری مثال دی جائے گی۔ تو زہیر تھے جو ڈر کے بیٹھ گئے تھے، مولا حسین کی مدد کو نہ جناب زہیر کچھ دیر بیٹھے رہے، اٹھے اور گئے امام حسین کی طرف۔ زہیر کی بیوی کہتی ہے کہ ایسا کیا تھا کہ امام حسین نے دکھایا، اتنی تلخ کے ساتھ جانا اور اس مٹھاس کے ساتھ آنا۔ آنے کے بعد محرم کو بھی شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام چلا وہ بھول کر دیا، رات جو جانا چاہے چلا جائے، میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے۔ زہیر نے آواز بلند کی، بھلا اگر مجھے 1000 مرتبہ قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، آپ کا ساتھ آپ لوگ کربلا میں موجود ہیں، مولا حسین کو پرسہ پیش کریں۔ ہاں آزاداروں، شہزادی کو پرسہ پیش کریں۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ جب سب انسان اقربا شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام آنے کے بعد کہا تمہیں میرا آخری سلام، بہنوں میں کلثوم تمہیں میرا آخری سلام۔ ہاں آزاداروں، امام حسین ہر ایک سے آئے جناب سید سجاد کے خیمے میں۔ آنے کے بعد جناب سید سجاد کو اٹھایا، جناب زینب نے عصا کا سہارا دیا، جناب سید سجاد ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور پوچھا بابا چچا عباس کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا بیٹا سید سجاد یہ سمجھ لو کہ مردوں میں تم موجود ہو اور میں ہوں، اس کے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ ہاں آزادارو، امام حسین رخصت ہوئے اور رخصت ہونے کے بعد امام گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ میدان کی طرف چلے۔ فرزند رسول نے ایک مرتبہ فرزند رسول نے خطبہ دیا، اتمام حجت کی۔ امام نے کہا مجھے پتا ہے کہ میری بات کے تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہاں آزادارو، فرزند رسول نے جنگ کرنا شروع کی۔ ارے کبھی علی اکبر کی طرف سے حملہ، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اصغر کو مارا۔ آزادارو، امام حملہ کرتے جاتے ہیں، آواز آئی اے حسین، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے، بس حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس حسین بس۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، کسی نے نیزے مارے، کسی نے پتھر مارے۔ آزادارو، کربلا کی زمین پہ جب کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا، گرم ریت اٹھاتا تھا، فرزند رسول کے